بهدى أجمعين والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أن الله تعالى يولي درجات في الجنة وكثر من مكتوباتهم وضعف سنتهم ويحفظنا بجاه مخالفهم ويعيد علينا وعلى أولادنا ذرياتنا كتابنا من بركاتهم وأسرارهم وأدوارهم وعلومهم وأبحاثهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح المثل أربعة مجتهدين الذين بالدين إلى حضرة جميع أولاد مثلهم من مشارق الأرض وغربها المدى البحر بلاد جبال يدها خصوصا إلى حدث الشيخ رباني والعالم السوداني الشيخ أحمد الزيناني وإلى حضرة المثل من حبيب الشيخ الأنصاري ثم إلى عظيم هذه الزمان خصوصا حبيب عبد ربنا الحداد وإلى حضرة الحبيب عبد الله بن أحمد سجار أن الله تعالى يعلي درجات في الجنة ويكثر من مثوبتهم وضاعف سنات محفوظا بهم ويعيد علينا وعلى أولادنا وذرياتنا وكتابنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة شيخنا ورب أرواحنا سيدنا الحبيب عمر محمد بن حبيب عبد الله تعالى ونفعنا بعلومه بكرم آمين. يقول الله لنا ولهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات خصوصا خاصة مصنف هذا الكتاب بداية الهداية الإمام محمد الغزالي أن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوبتهم وضاعف سندهم ويحفظنا بجاه وقال بهم ويعيد علينا وعلى أولادنا ذرياتنا تنابنا من بركاتهم وأسرارهم وأدوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه مرضاته وقربه ثوابه سبحانه وتعالى. قال المسلم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدنيا آمين. Sebelum mengikuti kemarin pengajian saya 3 minggu yang lalu ada pertanyaan masalah takbir, angkat tangan, sarang niat. Jadi kenapa cara nawarin takbir pas ketika berapa dalam masalah niat. Wadana juga cekor mawalati berdawaring ajalan ketika macam nasaf temu takbir Allah Akbar alias yang dipermasalahkan ketika dapat saf tak macam niat ada langsung takbir Allah Akbar. Oke, saya tanya saya kan gimana? Penjelasan nanti. Pertama masalah takbiratul ihram, angkat tangan. Angkat tangan mereka yang kita pelajari, kita macam Syafi'iyah, standarnya orang angkat tangan mereka sedekah. Jadi yang angkat sampai setinggi pundak dan sekiranya mereka telunjuk jempol, ini benar-benar kopeng. Jadi ngangkang sedekah. Pas tangan ini kan tak perlu terlalu rapat, tidak perlu meregangkan sedekah. Jadi standar Allah. Kemudian ngangkang mereka rakira dapat sampai benar kopet tabung kopeng, tabung ternak. Jadi toh cuma orang terkadang ketika takbir juga bersih takbir sampai nyeting Allahu Akbar kita tahu. Apa istilahnya tidak perlu nyeting untuk angkat tangan. Masalah angkat tangan kenapa hukum sunnah. Jadi senajan orang yang pernah sholat tak ngangkat tangan diri ada
Misalkan صلي فوق المغرب صلاة الرعد وجاء الإمام لله تعالى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Tayang nggak sekali, sama sekali tayang nggak sampai ruku Allah Akbar Sami Allah liman hamidah tayang nggak. Nanti berapa sholatnya? Sah. hukumnya sah. Dalam mengangkat tangan mereka hukumnya sunnah. Mengangkat tangan di dalam sholat mereka ada 4 tempat yang disunahkan. Ada disebut lagi dalam kitab Safinatun Najah, kitab basic, kitab dasar. Yang kitab Safinatun Najah pertama disunahkan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram ketika orang sholat. Allahu Akbar. Jadi yang mengangkat nggak tidak. Nomor 2 disunahkan mengangkat kedua tangan ketika akan ruku. Misalkan mau surah Al-Ikhlas lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. 2. Nomor 3 disunahkan mengangkat tangan ketika berdiri dari ruku alias i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Sunahkan angkat kedua tangan. Nomor 4 disunahkan mengangkat kedua tangan ketika berdiri dari tahiyat pertama. Jadi misalkan sholat zuhur 2 rakaat ketika mancing dari tahiyat Allahu Akbar disunahkan angkat tangan kembali. Tidak perlu mengangkat kedua tangan setiap rakaat, bukan. Hanya di takbir pertama ketika orang sholat, dan nomor 2 akan ruku, nomor 3 berdiri dari ruku alias i'tidal, nomor 4 tahiyat pertama zuhur, maghrib, asar, isya, subuh. Pas itu bagi cerita. Kemudian bagi saya tanya, Ustaz, apa ketika orang sholat mereka setiap kali gerakan dari macam ke ruku jadi harus saja nikah lafaz takbir Allahu Akbar, tapi ketika i'tidal dia nyebut lafaz Sami'allahu liman hamidah. Jadi saya tanya mereka, itu ceritanya sejarahnya. Ketika itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau ingin sholat berjamaah dengan Rasulullah. Ketika beliau melakukan perjalanan dari Yaman ke Masjid Nabawi, Rasulullah SAW ada takbir Allah, keburu Sayyidina Ali. Ketika masuk perjalanan ke masjid, ada orang sekolah saja Allah. Jadi kenapa? Mimba bil adab, dari segi adab Sayyidina Ali tak kenal ngadain orang sekolah berat. Nantos melawan orang ini semua tersebut melawan. Rasulullah ampun ruku Allahu Akbar, Sayyidina Ali keburu. Tapi dari segi adab berkada nantos sanggup masuk ke masjid. Ternyata orang sepuh mereka orang Yahudi tak masuk ke masjid terus. Sedangkan Rasulullah dalam keadaan ruku tahan di malaikat Jibril tak paling lagi tidak tahan. Rasulullah biasanya itu juga dari cerita dalam cerita gitu. Cerita dalam cerita. Ketika Rasulullah menaik terawih, i'tidal, tahan di malaikat Jibril. Sampai Sayyidina Ali lebu. Ketika masuk Sayyidina Ali lebu berapa? Alhamdulillah, ngeloh rakaat pertama. Ketika termasuk syarat ngeloh rakaat pertama, ketika imam ruku, kita datang oleh biqadri subhanallah ikocak oleh situ rakaat. Ketika itu Sayyidina Ali itu alhamdulillah merah situ rakaat. Pas Rasulullah ketika mancung dari ruku, Sami'allahu liman hamidah. Apa? Allah mendengar doa orang yang bersyukur. Saya syukur Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan itu ditetapkan bahwasanya setiap kali mancung dari ruku ataupun Sami'allahu liman hamidah. Dari contoh anak pelajaran pertama menghargai orang sepuh. Nomor 2
cara untuk mendapatkan ruku minimal mendapatkan biqadri subhanallah. Ini kita termasuk kesalahan yang lumrah. Banyak orang sampo oleh situng rakaat sareng imam. Ketika imam menaik ruku, itu ruku imam. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Itu makmum. Imam kibur tidak. Nambah lagi oleh situ rakaat tentang dan itu kesalahan yang lumrah banyak terjadi masyarakat ketika sholat mereka disampun nambah lagi dengan cara itu tidak bisa oleh situ rakaat. Di mana ngakai kenapa? Yaitu waktu nambah situ rakaat. Termasuk batas minimal orang baca oleh situ rakaat makmum jelas ketika datang minimal tumaninah biqadri subhanallah seandainya teguh subhanallah oleh sekadar imam juga sebelum mancang dari ruku batas batas minimal ruku himah ketika astah nekah kita dicol dari tokotor kini kan akhir akhir coba ketika sholat kita sampai setunin imam ada dicol biar tenang tidak bisa gara-gara akhir intinya batas itu ketika ngangkat kanan berarti itu sudah tidak dianggap ruku sang imam sudah lepas menuju i'tidal. Pasal nomor 2 kita masalah niat. Niat menikah itu beda pembahasan. Masalah niat sebelum sholat. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal kadir. Mana kita kalau sejelas Imam Syafi'i kategori ini kan. Niat menikah disunnahkan secara lisan. At-talaffu biha sunnah. Wa mahalluhu al-qalbi. Karena orang niat ya dalam hati. Jadi orang sebelum sholat niat maksudnya pun berapa supaya hadir adanya pikiran kita tak buru ke tuku, tak buru ke dagang, tak buru ke pasar, tak buru dalam apa urusan punten mulai pikiran itu dari kita niat usolli fardhu isya'i ila akhirih. Pasti buru Allah. Ketika lafaz Allahu Akbar sampai dari lafaz hamzah sampai Allahu Akbar, ini ikrar tak kaki dalam hati. Kesepakatan. Kasih pertama, ikrar tak kaki dalam hati, jadi dalam hati niat guna sholat subuh berjamaah kita taala. Ikrar tak kaki boleh dalam hati. Istihdar niat. Istihdar dari kata-kata hadarah menghadirkan niat. Jadi seperti baris nomor 2, kenapa? Cukup akrabkan dalam hati pesempurna sebelum takbir. Imam sisi Tuhan sebelum takbir. Jadi berapa? Niat nawaitu usolli wudhu subhi pas kerentan dalam hati pas takbir. Jadi saya lebih ringan boleh. Mungkin Ustaz bahasanya kita tak usah terlalu banyak versi. Tak beri pertanyaan. Dari saya lebih ringan boleh. Orang datang aja dan jadi contoh dah hinta langsung dapat saf pertama kita itu usolli nawaitu kan langsung Allah Akbar pun masuk sahur. Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Cuma kadang saudara kita, tetangga kita hanya gara-gara niat usolli pasti itu masalah. Padahal itu masalah iki ya. Iki poin. 2 pertanyaan. Ada yang cita-cita kita itu hidayah. Wa iyyaka di penarian kita bahas masalah ghibah. Ghibah yang disebut lagi itu oleh Rasulullah. Dosa ghibah ini lebih rajin daripada orang yang melakukan zina sebanyak 30 kali. Hadis Rasulullah. Kenapa? Ghibah. Kenapa makna ghibah? Wa ma'na ghibah an tadhkura insanan mu'ayyanan bima yakrahuhu law sami'ahu, yaitu engkau menyebutkan seseorang tertentu dengan perkara yang tidak dia sukai apabila dia mendengarnya. Ini kan barometernya. Definisi daripada ghibah yaitu engkau menyebutkan seseorang dengan sesuatu yang ada padanya yang tidak dia sukai seandainya dia mendengarnya. Seandainya dia mendengarnya itu tak koron. Itu kata ghibah. Menawi lakaran bae dengan orang mereka.
Ikan inilah dikatakan riba. Mana bisa pun ngeluarin mereka itu dikatakan buhtan. Kenapa? Berbohong terhadapnya. Fitnah. Fa'anta muqtabun zalimun wa in kunta sadiqan, kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayah, maka engkau termasuk orang yang menghibahi dan orang yang zalim walaupun engkau mengatakan jujur apa adanya. Sebelumnya pernah kita bahas ada 6 hal riba yang diperbolehkan. Baca boleh? Apa tak usah? Tak usah. Wa iyyaka wa ghibatal qurra, dan hati-hatilah engkau terhadap seorang tokoh atau orang yang hafal Quran, al-mura'in, orang yang pamer atau riya. Kita bersih berkaki qurra itu orang hafal Quran, bersih berkaki kita qurra itu seorang tokoh masyarakat. Al-mura'in orang yaitu orang-orang riya, pamer. Wa huwa an tufhimal maqsud min ghairi tasrih, yaitu engkau memahamkan maksudmu tanpa mengucapkan secara jelas. Jadi makna tersirat. Riba tapi makna tersirat. Mengucap secara jelas. Tapi beri contohnya. Makna yang tersirat. Fataqul, maka engkau mengatakan aslahallahu wa qad sa'ani aw ghammani ma jara alaih. Moga-moga Allah memperbaikinya. Sesungguhnya telah aku merasa buruk atau aku merasa sedih atas apa yang terjadi terhadapnya. Itu tokoh masyarakat yang melakukan suatu perkara, kemudian kita mengatakan aslahallahu, moga-moga Allah memperbaikinya. Tapi nanti dengan maksud kenapa? Junah riba, mau menyampaikan ke orang lain kesalahan tokoh masyarakat kita. Itu macam moga-moga Allah paling hidayah, moga-moga Allah paling memperbaiki permasalahannya. Apa? Sosa seko atas kejadian tokoh masyarakat zaman semangkin. Nah, ini kan riba, tapi tak ngocak secara langsung, samar, tersirat. Fa'as'alullah an yuslihana wa iyyahu, maka tidak sambungan, maka saya mohon Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki kita dan dia. Fa inna hadha jam'un bainal khabithain, sesungguhnya ini mengumpulkan dua kejelekan. Kata Imam Ghazali ketika mengatakan kok susah ya masyarakat setiap hari punya saya politik, tokoh-tokoh masyarakat politik susah, udah umur ya. Tapi susah mereka kenapa? Menyebutkan secara tersirat kejelekan orang lain. Dan teman Imam Ghazali kita bahkan menoring sekat ini telah mengumpulkan dua kejelekan. Kenapa? Ahaduhuma al-ghibatu idza hasala bihi tafid. Pertama adalah riba. Apabila dari ucapan gelap moga-moga Allah memperbaikinya, memberikan maksud untuk mendapatkan maksud daripada riba. Wajah secara terang tapi makna secara tersirat. Wal akhar tazkiyatun nafs wa thana' alaih bitajrih was salah. Nomor dua, aroma abangnya lebih bagus. Itu benar ucapan yang makna tersirat, bukan secara wadih, bukan secara jelas, tapi makna tersirat. Mengumpulkan dua kejelekan. Pertama, riba apabila tidak hasal bihi tafhim, wal akhir tazkiyatun nafs, aroma abangnya lebih bagus. Wasana alaih, bermuacih terhadapnya, taharruj dengan cara menghukumi orang lain, wassalah alaih, dan menghukumi abad tibi dengan kebaikan. Nah, kita bidayatul hidayah, aneka penyakit hati. Kita itu banyak sekali susah ketika orang ada penyakit secara fisik. Tapi penyakit hati yang tersembunyi kita tak susah, atau mungkin kita tak oning. Jadi itu penyakit batin di dalam hati. Gimana dokter? Orang yang penyakit jantung ada dokter jantung. Orang penyakit dalam ada THT. Orang penyakit paru-paru ada spesialis paru-paru. Tapi mau penyakit hati, perkara ma'nawi yang abstrak, kejelekan hati, gimana dokter? Dokter orang-orang ulama ahli tasawuf. Di antaranya kita bidayatul hidayah. Kitab penikah yang Siti Imam Ghazali sampai dengan kitab Ihya Ulumuddin.
Orang saya berdunia tak lebur dan kitab Ihya Ulumuddin. Mereka kitab lainnya kitab Bidayah, saya yakin Imam Ghazali kitab Ihya Ulumuddin. Apa menyebut aki perkara-perkara aneh, kejelikan aneh sangat sama. Sangat sama semua dibahas dalam kitab Bidayah itu, dan kitab Ihya Ulumuddin. Sedangkan kitab Bidayah hanya ringkasan daripada semua kolom kitab mereka yang sampurna Imam Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddin. Walakin in kana maqsudaka min qawlika aslahallahu ta'ala ad-du'a fad'u lahu fi sirri. Tetapi menawi panjenengan ada bu aslahallahu, moga-moga Allah memperbaiki urusannya, ada bu ucapan mereka kalau bermaksud ad-du'aki fad'u lahu fi sirri, maka ad-du'aki masih ada sampean fi sirri ke orang gelap, fi sirri dalam keadaan sembunyi alias dalam batin. Siapa sih sebut aki dong tempat halayak umum. Moga-moga Allah memperbaiki urusan kiai fulan, tokoh masyarakat fulan, fulan. Mungkin karena sosial gara-gara mereka, nggak usah sebut aki. Apa nama? Sebut aki dalam ada dua orang mereka. وإن اهتممت بسببه فعلمك أنك لا تريد فضيحته وإظهار عيبه. Dan apabila hampir mereka orang masa susah karena sebab tokoh masyarakat segelap, maka sempurna hampir mereka setepat tidak ingin menampakkan kejelekan keburukan tokoh masyarakat tersebut, jangan ditampakkan. Wala idharu aibi, dan juga tidak menampakkan aibnya. Wa fi idharuka al-ghamma bi'aibihi idharu ta'yibihi. Sesungguhnya dalam menampakkan kesedihanmu atas aibnya seseorang atau masyarakat, itu sebenarnya ada makna tersirat engkau menampakkan keburukannya tokoh masyarakat tersebut. Imam Ghazali kata kita masalah-masalah seperti ini tidak pernah tersirat, tidak pernah terpikirkan. ويكفيك زاجرا على الغيبة قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. Allah Subhanahu wa taala kabur dalam Al-Qur'an wala yaghtab ba'dukum ba'dha wa yakfika, dan cukup bagimu zajiran berhenti alil ghibah, dari perbuatan ghibah. Qala katabura Allah Subhanahu wa taala wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah engkau saling ghibah satu sama lainnya. Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maita, apakah kamu menyukai salah satu dari kalian makan daging bangkainya saudaramu dalam keadaan mati? Kakarihtumu, maka sesungguhnya engkau akan merasa jijik. Cara menusak dalam keadaan mati kita yang masak. Ini masak kita di kasus yang lambat zaman dulu, orang saya kanibal zaman itu. Nah, ini kan benar. Cukup ayat mereka menjadi pegangan kita untuk tidak ghibah. Faqad syabbaha Allah bi ahli lahmil maitah, maka sesungguhnya Allah SWT telah memberikan kepadamu contoh dengan perbuatan ghibah tersebut dengan memakan bangkai. Kama ashtaraka an tahtariza minha, maka sudah sepantasnya bagimu untuk menjaga dari perbuatan ghibah. Wa yamna'uka 'anil ghibati muslimin, dan mencegahmu dari ghibah sesama muslim. Amrun law tafakkarta fihi wa huwa an tanzura fi nafsika hal fika 'aibun zahirun aw batinun wa hal anta murafiqun ma'siyah sirran aw jahran. فإذا عرفت ذلك من نفسك فاعلم أن عزه عن التنزه عما نسبته إليه كعزك وعذره كعذرك. Suatu perkara apabila engkau berpikir terhadapnya dan engkau melihat terhadap dirimu, lihatlah introspeksi kamu terhadap dirimu sendiri. Apakah dalam dirimu ada ghaib, ada aib secara zahir ataupun batin?
Dan apakah engkau telah berbuat maksiat baik di tempat sunyi atau di tempat terang-terangan? Faida arafta fi dzalik, maka apabila engkau telah mengetahui terhadap aibmu sendiri, fa'lam, maka ketahuilah. Kata Imam Ghazali untuk mengkias kabar tibi membedah orang yang melakukan seperti itu, fa'lam anna 'azzahu 'ala tanazzuh amma nasabtahu ilaihi ka'azzika, yaitu maka ketahuilah bahwasanya kelemahannya dia untuk membersihkan diri sebagaimana kelemahanmu untuk membersihkan diri dari aib, dari cacat. Ka'azzika wa 'udruhu ka'udrika, dan begitu juga udurnya dia sebagaimana udurmu. Itu membedah orang sebagaimana orang itu melakukan suatu kesalahan, kita juga pernah melakukan kesalahan. Kita juga tak bisa arak sahabat tibi, sedangkan juga orang lain tak bisa arak sahabat tibi. Maka kenapa? Sebagaimana kita juga tak ingin aib kita diperlihatkan, diketahui orang lain, sesungguhnya dia pun sebenarnya tak ingin aibnya diketahui oleh orang lain. Alias akaca diagak tibi. Wa kama takrahu an tafdaha an tufdaha wa tudhkuru 'uyubaka wa huwa aidan yakrahu. Dan sebagaimana engkau membenci terbukanya aibmu dan disebutkannya oleh orang lain aibmu, begitu juga ia membencinya. Wa kama takrahu an tufdaha wa tudhkara 'uyubuka fa huwa aidan yakrahu. Dan begitu juga sebagaimana engkau tidak ingin diperlihatkan aibmu, dia juga tidak ingin diperlihatkan aibmu juga. Fa in satartahu, dan apabila engkau menutupinya, satarallahu 'alaika, maka Allah SWT akan menutupi aibmu. Mereka sebaca hukum karma. Hukum karma mereka dalam Islam juga beda. Apa yang dia lakukan juga akan kita lakukan, atau apa yang pernah kita lakukan terhadap orang lain, kita juga tidak akan mati sebelum terjadi perbuatan orang lain sebagaimana yang kita bicarakan kepada kita. Itu hukum karma. Dalam Islam juga beda. Karena tudiru, sudah sebagaimana apa yang kau tanam, maka kau akan menuainya. Wa in fadahtahu sallallahu 'alaika alsilatan hidadan. Dan apabila engkau membuka aib seseorang, maka Allah SWT akan menundukkan seseorang lain beberapa lisan yang tajam, yumazziquna 'ardaka, yang mana lisan tersebut akan mencerai-beraikan kehormatanmu, harga dirimu, integritasmu di dunia sebelum akhirat. Thumma yafdahuka Allah ta'ala fil akhirah ala ru'usil mala'i, dan Allah Subhanahu wa taala akan membuka aibmu di akhirat di depan seluruh makhluknya. Man satara aiban satarallahu fid dunya wal akhirah. Jadi masyarakat orang yang menutup aib seseorang di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya dia di dunia dan di akhirat. Kenapa? Bila kita membuka aib seseorang, maka Allah akan membuka juga aib kita di dunia dan membuka juga aib kita di akhirat di depan seluruh makhluk. Cuma makhluk kan? Apakah makhluk Nabi Muhammad umat Rasulullah tak punten, tapi makhluk dari sampai yaumul qiyamah. Wa idza nadarta ila zahirika wa batinika falam taqdi فيهما على عيب ونقص في دين أو دنيا فاعلم أن جهلك بعيوب نفسك أقبح أنواع الحماقة. Dan apabila engkau melihat terhadap dirimu sendiri baik secara zahir ataupun secara batin, dan engkau tidak melihat terhadap keduanya, tidak melihat aib atau kekurangan di dalam ibadah atau di dalam urusan agama, maka ketahuilah bahwasanya jahlaka, kebodohanmu, bi'uyubi nafsika, dengan ketidakketahuanmu terhadap aibmu sendiri, mereka aqbahu anwa'il himaqah, mereka paling cobaan himaqah, kebodohan. Itu orang yang aroma sahabat TV paling bagus, aroma sahabat TV paling pintar, aroma sahabat TV paling sempurna, maka ketilah itu adalah bentuk paling bodohnya kebodohan terhadap aib kita sendiri. Karena pada hadis Rasulullah SAW, Nabi melatih orang lain mereka dalam keadaan
kaca. Mereka pada tua lah. Yang tua mereka cak baca ya ada orang mereka. Kenapa tuan? Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtala Allah bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillah segala puja bagi Allah mimma afani yang telah menyempurnakanku terhadap apa yang telah ditimpakan kepadanya. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan Allah telah memberikan aku nikmat yang banyak daripada orang tersebut. Mereka juga hadis Rasulullah, tapi dua mereka baca ya dalam orang sempurna, tapi baca dalam abad ibi. Sedangkan juga orang sekedar Nabi Maulati pada orang yang keselainah masih jauh banyak orang yang punya aib lebih daripada orang tersebut. Wala aiba a'zamu minal hulqi, dan tidak ada aib yang lebih besar atau lebih agung daripada hulqi, daripada kebodohan. Walau aradallahu bika khairan labassaraka bi'uyubi nafsik, dan apabila Allah SWT ingin kebaikan terhadapmu, maka Allah akan menampakkan aibmu sendiri. Ya masa mereka mereka eksternal banyak kejelekan, banyak kesalahan, banyak kekurangan. Sombong cerita orang mereka tadi salah. Saya orang tadi salah, mereka yang terjaga maksum, mereka golongan anbiya, golongan nabi dan rasul. Tetapi banyak segelintir orang yang memang juga tadi kesalahan sejak kecil. Anehkan eraksa di Allah SWT sejak ini. Saya di antara yang berada di Indonesia tapi sudah almarhum beliau Al-Habib Saleh Tanggul. Habib Saleh Tanggul mereka dari sejak kini sampai pada umur, beliau tidak pernah saja untuk melakukan makruh, apalagi melakukan makruh, apalagi maksiat. Si makruh baik tadi saja untuk dikerjakan, apalagi mengerjakan, apalagi perkara maksiat. Kalau mereka Habib Saleh Tanggul, mereka tua dan mereka lebih cepat daripada hilang. Dan mereka terguna Habib Umar bin Muhammad bin Habib. Banyak segelintir orang yang memang bi Allah SWT paringin maksum juga tentunya, tapi tidak semuanya, hanya beberapa orang. Faru'yatuka nafsaka bi'aini ridha ghayatu qabawatika wa jahlika, maka pandanganmu terhadap dirimu sendiri dengan pandangan ridha itu adalah puncak daripada segala kebodohanmu. Dan mereka, kalau kita ingin mengetahui aib abad TV, mereka disebut lagi Apollo empat golongan. Pertama, untuk awalnya terhadap aib abad TV, pertama Apollo sama mereka Syekh Murabbi, seorang syekh, seorang kiai, ulama, alim, murabbi, silakan oning dan terteka hati. Nah, mereka Indonesia banyak tapi tertutup. Mulai Yaman sampai detik ini pun masih banyak. Banyak sekali cerita sarang kakanca si mampu ke Yaman, satu sama lain sharing cerita kok gelap terletak kate harus masa paling fokus keturunan fulan dicaki bahas bahaya daripada sum'ah. Orang harus masa lebih bagus sum'ah ini kan menceritakan kelebihannya diri sendiri dengan bisa menceritakan kepada orang lain, itu namanya sum'ah. Kalau memperlihatkan perbuatannya abad TV kepada orang lain namanya riya. Oh tak banyak kerantang dalam hati. Sengkok ada sepanjang pentar pengajian lain tak bisa, jangan cepu juga bisa. Nah, sekali bahas. Jadi seperti itu, orang-orang seperti itu ada di Indonesia juga ada, tapi mereka sembunyi. Mulai Yaman, berat. Sampai pengalaman ketika berada di Yaman mereka menuntut, terutama ketika bulan puasa sekolah terakhir mereka menang Indonesia biasanya sekolah terakhir sibuk urusan kalaban baju baru, sarung anyar. Yaman sekolah terakhir saja kuat ibadah ke masjid dan mola, terutama ketika mau qasidah muwadda' ya Ramadan, artinya selamat tinggal wahai bulan puasa. Ini ke mola saya dari Indonesia aja ingin waktu itu mola orang yang supaya masjid itu mola itu bukan sekolah rumah berkut Yesus kecil
kecil molar. Adina buruk mau nanti orang si nangis molar karena bulan Ramadan masuk sekolah terakhir dengan molar itu sebenarnya kecil. Kita sibuk semakin saya dagang semakin hari semakin tak ke pasar. Dagang semoga tuh harga preman. Ya jualan sama harga toseka atau kan yang meratus. Harga preman macam ini. Potret daripada kota Tarim, sehingga kota Tarim ini dikenal dengan kota seribu wali. Bahkan kota Tarim mereka syekhul lima syekhalah, kota Tarim mereka dikatakan jannah. Mereka bisa menjadi guru bagi orang yang tidak punya guru. Mereka kota Tarim. Yang nomor dua, supaya orang terhadap ibadah ini berapa? Kancah bareng sesoleh sejujur. Membaca orang paling oleh kejelekan kita mereka kancain ini jujur orang Sayyidina Imam Ali bin Ali Zainal Abidin Habib Ali Al-Jufri mereka ketika tobat paling maling dia orang situng kesalahan beliau mereka syukur jazakumullah khairan masya Allah Allah islih alaik Allah iftah alaik jazakumullah khairan ala nasihat apa yang nasihat karena ia akan melakukan suatu kesalahan. Tetapi kenapa jawabannya? Syukur, terima kasih. Kalau kita kenapa yang berdoain paling nasihat, ki ajalin dulu sabri. Tidak karena berikan nasihat. Kita itu beda jagoan. Undur maqala, wala tandur maqala. Lihatlah apa yang diucapkan dan jangan melihat siapa yang mengucapkan. Waktu itu banyak Imam Abdullah Al-Haddad. Ketika itu dalam pengajian sampai saking tawadhu, sifat tawadhu. Benar karena minta air. Dari sekolah dalam pengajian. Dari sekolah mereka tak poron macam untuk mentutaki air. Padahal karena yang benar karena dia tak mana nang gelisah. Minta ada orang sebagai seti ada sekolah. Imam Ali, Imam Abdullah Al-Haddad mereka melatih kita benar anak ini si aja. Tapi sombong orang sih mancing dari pengajian. Beliau tibi mancing dari pengajian untuk aki aing bagi anak-anak. Ini sifat daripada tawadhu Imam Abdullah Al-Haddad. Nomor apa? Menabi kita ingin mengetahui aib abad tibi, maka lihatlah kepada orang yang memusuhi kita. Ini kepada yang detail. Misalnya membaca orang tak ada kabar ke kita, ini itu perkara yang tidak jadi masalah dipermasalahkan. Dan mereka disebut lagi beda Nabi kisah untuk orang aib kita lebih detail boleh lihatlah kepada orang yang tidak suka kepada kita. Nah, saya kocaki. Nah itu cek di situ. Nomor 4 agar mengetahui aib kita dengan cara apa? Dengan cara berkumpul di masyarakat. Menurut masyarakat Madura ini kepada istilahnya bertengkar. Bertengkar ini kan berkelara. Kenapa? Sobung kayak apa? Sobung bumbu paduan bab etika masyarakat kota Sampang sobung. Jadi apa? Tak tersaki ini waning TV. Ini kemudian bertengkar ini kepada. Jadi berapa? Dengan apolong bersosial dengan masyarakat maka kita akan belajar aib kita ini gimana. Bahkan beliau seorang solehin mereka sangat terkenal, sangat masyhur, sangat warak. Tanya lagi bisa seorang panjenengan mereka tak bisa oleh makom kati mereka. Dunia terkenal, penduduk langit juga terkenal. Kenapa? Disebut lagi seandainya masyarakat Bina akan membicarakan saya gara-gara minum air dingin, maka saya tidak akan minum air dingin. Seandainya masyarakat itu akan membicarakan saya gara-gara minum air dingin, maka saya tidak akan minum air dingin. Oleh mereka orang mereka menjadi sangat disegani dan dihormati. Para pahlawan terhadap aib yang tinggi. Bertanya atau
itu ya tua kita pihak ketiga dengan tujuan mengunasikan contohnya para ulama para dokter itu dari berarti nah kita berdua sholat